بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے عدالتی حکم کے خلاف نظر ثانی اپیل۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ ریویو پٹیشن میں 18 اگست کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کرنے، ترمیم اور آرڈر واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی ہسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے اور علاج سے متعلق احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ ریویو پٹیشن میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار اور جیل قوانین سے متعلق اہم قانونی سوالات اٹھائے گئے۔ درخواست گزار کے مطابق معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا ہاسپٹل منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ تحریک انصاف نے 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا کر دی۔ سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو بھی فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی کا طبی معائنہ ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بجائے پمس پہنچایا گیا۔ پمس میں بھی بانی کا عدالتی حکم کے مطابق مکمل طبی معائنہ نہیں کیا گیا۔ پمس میں صرف آنکھوں کا معمولی معائنہ، آنکھ میں انجیکشن لگایا اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا۔ 21 اگست کے صبح بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دوبارہ ان کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چودھری نے جیل حکام کو خط لکھ دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے 24 گھنٹے میں پاور آف اٹارنی پر دستخط کرانے کا مطالبہ۔ صحت کے معاملات کے اندر سیاست کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہ قیدی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بذات خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو سیاست سے دور رکھیں۔ آج جب ان کی صحت کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر آیا، تب بھی پوری گورنمنٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ تضحیک کی ہو، توہین آمیز رویہ اپنایا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی تانے بازی کی ہو۔ تحریک انصاف نے بانی کی صحت پر سیاست کر کے توہین عدالت کی۔ عدالتی آرڈر میں تھا سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے عدالتی حکم نہ مان کر اپنی یقین دہانی کی نفی کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی بے بنیاد درخواست دائر کی۔ بانی کے علاج معالجے کے لیے انتظامیہ نے عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ بانی کے معائنے کے دوران ان کی ہمشیرہ موجود تھیں۔ بانی کے علاج میں پی ٹی آئی کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں کی شکل میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پریس کانفرنس کر کے کیا عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ حکومت نے ایک دن بھی بانی کا علاج نہیں روکا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ پیمز کی پریس ریلیز کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا تھا بانی کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ شفا ہاسپٹل کے راستے میں رش تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر کل ہی پٹیشن فائل کرتے تو کل ہی لگ جاتی۔ کل پٹیشن فائل ہو بھی جاتی تو منگل بدھ تک کیس لگنا تھا۔ سپریم کورٹ میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے پٹیشن فائل کی اور 1 گھنٹے میں بینچ بیٹھ جائے۔ سپریم کورٹ میں کبھی بھی 2-3 دن سے پہلے مقدمہ نہیں لگتا۔ امید ہے اگلے ہفتے درخواست کسی دن سماعت کے لیے لگ جائے گی۔
पाकिस्तान बार काउंसिल का पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। वाइस चेयरमैन ने कहा, काउंसिल के 23 में से 8 अरकान का जारी बयान इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है। चंद अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। बार काउंसिल्स को सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। आला अदलिया के प्लेटफॉर्म्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल ने भी पीटीआई के सियासी प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार किया। बयान में कहा, ज़ेर समात मामलात पर सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए। अदालती फैसले से कबल किसी फरीक के हक या मुखालफत में राय मुसल्लत करना बार काउंसिल्स का किरदार नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार को पीटीआई की जानिब से सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत। सदर अताउल्लाह ने बार के बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई का झूठ पर मबनी सियासी बयानिया बेनकाब कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारिंदों के मनफी बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदे दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी पीटीआई हुकूमती हुक्म पर नहीं, अदालतों की जानिब से एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदे दी गोशन न्यूज़ के मुताबिक अब तक बानी पीटीआई की अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी पीटीआई को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन राब्ते की इजाज़त भी हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी निजकारी का इजलास। निजकारी के पहले मरहले में शामिल डिस्कोज, फेस्को, गैपको और आइस्को के लिए तंजीम 9 के मनसूबे की मंजूरी। डिस्कोज लैंड एसेट सरकारी मलकियती पावर होल्डिंग कंपनी को बतौर होल्डिंग कंपनी मुंतकिल किए जाएंगे। इसहाक़ डार की मनसूबे पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद की हिदायत। कहा, डिस्कोज की खिदमात का मयार बेहतर बनाने और नुकसानात में कमी लाने में मदद मिलेगी। मनसूबा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए नाफिज किया जाएगा। मनसूबा मंजूरी के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा। बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इंदिया। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के मुशीर ख़ारजा उमूर हुमायूं कबीर का कहना है, मक्का मुआहदे में शमूलियत का फैसला कौमी मफादात, आलमी मईशत और तजारती सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हम इस फ्रेमवर्क को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि इक़्तिसादी तनाज़ुल में भी देख रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पाया था। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। मुआहदा बदलते मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की मुआहदे की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में अहमियत को जाहिर करती है। मुआहदे का फोकस इलाकाई प्रॉक्सी खतरात से निमटना है। मक्का मुआहदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे। UN की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। UN की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। अमरीकी सदर ने आबने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। आबने हुर्मुज़ पर वाशिंगटन का मुकम्मल कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान ख़त्म नहीं होना चाहिए। ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेहरान दिवालिया हो चुका। ईरानियों को 350% महंगाई का सामना है। ईरान मुआहदा चाहता है, ताहम अभी दुरुस्त मुआहदे के लिए तैयार नहीं।
अमरीकी पाबंदियाँ ईरान के खिलाफ मुआशरी जंग हैं। नई अमरीकी पाबंदियाँ आलमी कानून और रियासती खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका किसी मुल्क को दूसरे मुल्क से तिजारत ख़त्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीका खुदमुख्तार रियासतों पर बालादस्ती का दावा करना चाहता है। अमरीकी इक़दामात यूएन के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हैं। वाशिंगटन की पॉलिसियाँ यूएन के निज़ाम की बुनियाद को कमज़ोर कर रही हैं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है, खत्ते में अमन सलामती के लिए मकामी और आज़ाद इलाकाई निज़ाम नागुज़ीर है। हमसाया ममालिक से नई सिक्योरिटी इंतज़ामात और मौसमी ताउन की तश्कील के लिए पैगामात मिले। अमरीका ने अपने इत्तेहादियों की सलामती को शदीद खतरे में डाल दिया। अमरीका ने इसराइल की खातिर इत्तेहादियों के मुफादात को नज़रअंदाज किया। ईरानी पासदारानी इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा, दिफाई सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली को जारी रखना नागुज़ीर है। ईरान को मुख्तलिफ नौइयत की जारियत का सामना है। खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हसार कायम कर लिया है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मनसूबों और हल्के के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला की अरकान सूबाई असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने और डेवलपमेंट मनसूबों की मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुल्तान में सियाहती मरकज़ बनने की इस्तेदाद मौजूद है। तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को सहूलियात फराहम करना है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के वोट से हुकूमत में आती है। हम बैक डोर से इक़्तिदार लेकर नहीं आते। सिंध वाहिद सूबा है जो हकीकी मानों में काम कर रहा है। सिंध हुकूमत दिखावा और प्रोपेगेंडा नहीं करती। सेहत की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुफ्त मिल रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बाकी सूबे जो मंसूबे आज शुरू कर रहे हैं हमने कई साल पहले मुकम्मल कर लिए। MQM कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भागी। MQM के दौर में कराची में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया गया। शहर कायद के फुटपाथों पर भी कब्जे किए गए। दुनिया में जहां भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। पंजाब सबसे ज़्यादा कुर्बानी देता है लेकिन नफरत मिलती है। सूबे छोटे करें ताकि लोग एक दूसरे को गासिब न समझें। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बन सकते हैं। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में 44% बच्चों की स्टटिंग ग्रोथ हो रही है। हमने अपना 20 साल बाद का मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया। हमने आज तक सिर्फ सूबों के दारुल हुकूमतों पर तवज्जो रखी और उन्हीं को आबाद किया। आज तक तमाम सूबों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। अच्छी गवर्नेंस के बगैर बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। हुक्मरान बदलने के बजाय निज़ाम बदलना होगा। मेरा सूबा मेरा निज़ाम मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। मुल्क का पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका। इंतजामी यूनिट बनाना ज़रूरी हो गया। करप्शन और अयाशी को बचाना है या मुल्क।
عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا. صوبے کی بات کرنا کفر نہیں, اس کے طریقے پر بات ہو سکتی ہے. 1973 کے آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب. بولے ہمارے کوٹے پر جعلی ڈومیسائل بنا کر ملازمت پر قبضہ کیا جاتا ہے. کسی ایک مستحق نوجوان کو سرکاری ملازمت نہیں دی گئی. کراچی میں ٹرک سے کچل کر بچے مر رہے ہیں. ہماری قسمت میں بچوں کو مرتا دیکھ کر تڑپنا نہیں لکھا. سندھ دھرتی ماں کی طرح ہے, ہم تقسیم کی بات نہیں کرتے. آبادی بڑھنے کے ساتھ انتظامی یونٹ بنانا ضروری ہو جاتا ہے. حکمران عوام پر بجلی اور لیوی بام گراتے ہیں. ہمارا دھرنا پیٹرولیم مصنوعات پر بھتے, مہنگائی اور آئی پی پیز کے خلاف ہے. تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. عام آدمی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب. کہا حکومت گھٹائی ختم کرے, عوام کے مسائل حل کرنا پڑیں گے. ملک میں 40% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. بھارتی آبی جارحیت دریائے چناب کا پانی روک لیا. دریائے چناب کے بہاؤ میں ایک ہی دن میں 53,000 کیوسک پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی. بھارت نے دریائے چناب کا پانی سلال بگلیہاٹ ڈیمز میں روکا. دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 21,000 کیوسک ریکارڈ. دریائے چناب کا پانی روکنا سمٹاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے. میر رضا نے آخری 12 گھنٹے کہاں گزارے, کس کس سے ملا. کراچی کے نوجوان تاجر کی ہلاکت کے کیس میں نئی تفصیلات سامنے آ گئیں. میر رضا 27 جولائی کی شام 5:54 پر شارع فیصل پر ایک شخص سے ملا. دونوں کے درمیان 70 سے 80 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی بات چیت ہوئی. 8:23 پر اس شخص نے کال کر کے انویسٹمنٹ سے معذرت کی. میر رضا نے رات 11:50 پر دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا. رات 12 بجے کال پر ایک دوسرے شخص سے ہنگامی بنیادوں پر 3 کروڑ روپے قرض مانگا. 2:23 پر گھر پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے. اپنے اکاؤنٹ سے رقم والدین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی. میر رضا نے منگیتر کی کسی کال یا میسج کا جواب نہیں دیا. 3:42 پر گھر سے اپنی دکان پر پہنچا. سیکیورٹی گارڈ کا پستول نکال کر واپس گھر آیا. 4:09 پر آن لائن ٹیکسی کے ذریعے گھر سے نکلا. 4:35 پر جائے وقوع پر پہنچا. رات کے 4:38 پر میر رضا کو جائے وقوع کے قریب اکیلے جاتے ہوئے دیکھا گیا. نیو کراچی میں پولیس مقابلہ, ایک ڈاکو ہلاک, 2 ملزمان فرار. پولیس حکام کے مطابق ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس موقع پر پہنچ گئی. ہلاک ملزم کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی. ہلاک ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری. بلال کالونی نجی شاپنگ سینٹر کے قریب فائرنگ, ماں باپ اور بیٹی زخمی. ڈاکو دکان پر لوٹ مار کے لیے آئے تھے. پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. ملزمان کی فائرنگ سے فیملی زخمی ہوئی. تینوں کی حالت خطرے سے باہر ہے.